वाहिगुरु परमेश्वर का जस करना, सिर करमन कै सारिਆਂ तो उपर करना। पर कहते प्राप्त भी ये हर एक नूं नहीं हुंदा। जिहदे कर्म चंगे भाग चंगे, जब तक कोई पूर्वला कर्म ही प्रगट हो जाए गुरमुख प्यारिओ फिर संगत विच आया जाता है। जां किसी कमाई वाले सतपुरुष की नज़र साडे ते पै जाए तो वह गुरमुख प्यारिओ सानू जिहड़ा कंचन बना दिंदा है। किसी कमाई वाले की नज़र पै जाए फिर भी साडे माड़े कर्म कट दिंदी है। एडी ताकत है एक बंदगी वाले एक भगती वाले दे विच। वो त्रै कालदर्शी होया करदा है। इसे वास्ते गरीब नवाज कहते ने तू संगत करया कर उन्हां दी। तेरी बैठनी उठनी जिहड़ी है गुरमुखां च होवे, रब दे प्यारिਆਂ च होवे, उच्चे सुच्चे जीवन वालिਆਂ विच हो जाए, फिर तैनूं कोई दुख नहीं हो सकता। तेरे दुखां दा कारण तेरी संगत है। क्यों मन पंखी भयो उड उड दह दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। मन पंछी वर्गे कहते जिहो जिहा थां ते बह जांदा उहो जिहा ही रस लैंदा। मनमुख विषयी ते विकारियां च बैठण लग जे, इहदी विचार इहदी सोच उहो जी हो जाती है। गुरमुख प्यारिओ शरीर मनुख नहीं माड़ा होया करदा, इंसान नहीं माड़ा, इहदियां आदतां माड़ियां हो सकदियां। आपां सारे बैठे हैं, नहीं आए जिहड़े वो भी दुनिया च फिरदे है। आपां कहने फलाना बंदा माड़ा है, गरीब नवाज कहते नहीं। आदतां माड़ियां हो सकदियां, किसी की सोच किसी के विचार माड़े हो सकते, बंदा थोड़े माड़ा। पर असर वेखो कैसा पै जांदा, बंदे की सोच विचार करके लोग उहदे शरीर नूं लाहणतां भी पाउण लग जांदे है, वडियाई भी देण लग जांदे है। रब दे प्यारे जिहड़े परमेश्वर दे भगत हुंदे, उन्हां दी सोच उच्ची ते सुच्ची है। उन्हां दी जगत विच शोभा हुंदी है, वडियाई हुंदी है, उन्हां दा जस गाया जांदा है। एक है वो भी मनुखा शरीर च ने जिहड़े निंदिया च डुबे है, जिहड़े लोभ मोह हंकार च डुबे है, ते उन्हां नूं दुनिया लाहणतां पाउंदी है। शरीर साडे वर्गा ही है, सेम रब दे प्यारिਆਂ कोले भी साडी तरह ही शरीर हुंदा है। मनुखा इंसानी जामे करके असीं सारे इक्को जिहे हैं, पर फर्क की है गुरमुख प्यारिओ। गुरु गरीब नवाज कहंदे अंदरली विचार का फर्क है, अंदरली सोच मत बुद्ध का फर्क है। अपनी मत बुद्ध विषय विकारां च पैण करके मैली हुई पई है। रब दे प्यारे परमेश्वर की बंदगी भगती करन करके निर्मल होए हुंदे, पवित्र हुंदे है। ते पवित्र हो जाए जिहड़ा फिर पातशाह कहंदे उन्हां दी रसना ते वाहिगुरू परमेश्वर दा वासा हो जाता है। गुरमुख प्यारिओ दो तरह की संगत ही आपां कहीए, एक मनमुखां दी एक गुरमुखां दी। चंगी ते माड़ी संगत। चंगी संगत विच धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहंदे जीवन घड़िया जांदा है। उत्तम संगत उत्तम होवै, गुण को धावै, अवगुण धोवै। क्योंकि अज थोड़ा जिहा संगत के विषय ते विचार करांगे। वो इस करके जे असी अपना सुभाव बदलना है, जे असी अपनियां आदतां बदलनियां, जे चाहुंदे हैं भी मैं थोड़ा जिहा अपने आप विच बदलाव लेके आवां, तो सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहंदे तैनूं संगत बदलनी पैनी है। बोलिया रब दा की पाउणा, इधरों पुट के इधर लाउणा। मन संसार विच लगे हुए, संसार की मोह ममता च जुड़े। कहंदे इहनूं इधरों पुट के मन नूं, मन दे ख्याल इधरों हटा के गुरमुखां च रब की भगती वालियां च ला ला, बस गल बन जानी है। पर यह लाउणा ही औखा है गुरमुख प्यारे, जाना ही औखा है।
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋਹ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਕੋ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਵੇਖ ਲਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਨਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉੱਧਰ ਫੇਰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੁਣਨੀ ਕਿਵੇਂ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੋ, ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਸੁਣੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਣਸੁਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਲਾਣਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇਗਾ ਭਾਈ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਹੀ। ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਹੀ। ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੀ। ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਜੇ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਝੂਠ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੋ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ। ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜੋ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ, ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਝੂਠ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਝੂਠ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਧ ਲੈ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ।
ਅਸਲ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਤ ਮਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਫਲੀ ਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜਗ ਹਵਨ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਸੋਈ ਦਿਨ ਸੁਹਾਵੜਾ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੇ ਚਿੱਤ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫਿੱਟ ਭਲੇਰੀ ਰੁੱਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੁੱਤਾਂ ਵੀ ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝੀਏ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਮਾਂਜਸ ਕੌਣ ਗੁਨਾਹ, ਜੋ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਾਂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮੈਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਾਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦਾ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਤੈਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਬਣੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿੱਡਾ ਮੈਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ, ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਐਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹਰੈ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਪਾਪ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਾਨ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਘ ਮੱਝਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲਿਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਫੁਰਨ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੈਸੀ ਬੈਠਕ ਸੋਭਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੈਠਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ। ਸਾਧੂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਈ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ, ਐਡਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਬੀਜ ਪਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਚੰਗਾ ਪਾਏਗਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਵਧੂ, ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਪਾਏਗਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਵਧੂਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਉੱਦਾਂ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਠ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਬਸ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਜਲਦੀ ਉੱਠਿਆ ਕਰ। ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ ਮਨ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ, ਮਾੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੀਵਨ ਮਾੜਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਮੁਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਨਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਿਆਏਂਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦਾਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜੱਗ ਹਵਨ ਆਦਿਕ ਕਰਦੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ, ਘੋੜਾ ਦਾਨ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕੁਛ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਨ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਭਾਈ। ਤਾਂ
ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਸੁਣ। ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਲ ਪੈ ਜੂ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਾਨ ਲਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ 'ਚ ਜੁੜ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਲਾਓ ਨਾ, 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬੰਦਾ 2-4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾਨ ਕਰ ਲੂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦਾਨ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਚੰਗਿਆਈ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਏਦੂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੈਸੇ ਸਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ, ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏ ਕੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, 7 ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 7 ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋੜਦੇ। 7 ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਾਨ ਜਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੋੜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਜੋੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਟੁੱਟੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਿੱਥੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਜੋੜੂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਜੁੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜੁੜੀਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਊ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਠੇਗਾ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਧਿਆਨ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ 'ਚ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਐ, ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕੱਢ ਨਾ ਦੇਈ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਚਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੀ ਭਾਈ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਕਰਮ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ,
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਦੂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੇ ਹੰਸ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਸ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਹੰਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ। ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟੋਭੇ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਗਲਾ ਰਲਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੰਸ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੇ, ਬਗਲਾ ਕਦੇ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ 'ਚ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੰਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਸਮਝੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਮੂਹਰੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਏ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸਵਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਨਾਲੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਿਆ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਲਾਣਾ ਸੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਫਲਾਣਾ ਸੇ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾ ਕਰੋ ਗੇੜਾ। ਲੈ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੇਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਜੀਵਨ? ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ